یوم استحصال کشمیر قومی اسمبلی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عطاء اللہ تارڑ کا کہنا تھا، تمام تر بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری عوام کا جذبہ حریت جواں ہے۔ شہید ہونے والے کشمیری نوجوانوں کی سبز ہلالی پرچم میں تدفین ہوتی ہے۔ پاکستان نے ہر عالمی فورم پر کشمیریوں کی جدوجہد کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا پاکستان نے بھارتی جارحیت کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا۔ آپریشن بنیادن مرصوص اور موارکہ حق کے ذریعے بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ 5 اگست 2019 بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کا سیاہ دن ہے۔ بھارتی اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ماضی میں ایک حکم پر آئین توڑا گیا، اپوزیشن تحمل کے ساتھ بات سننے کو تیار نہیں۔ 10 سال فوجداری کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے۔ 26ویں ترمیم 2/3 اکثریت سے ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے کہ NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے ساتھ سازش ہونے جا رہی ہے۔ اگر صوبوں کا حصہ کم کیا گیا تو 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہوگی۔ 10 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد NFC ایوارڈ نہیں آیا۔ مرکزیت پسند ذہنیت کے 18ویں ترمیم اور اختیارات اور فزیکل منتقلی کو شروع دن سے تسلیم نہیں کیا۔ 15 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، نیا NFC ایوارڈ وجود میں نہیں آ سکا۔ سبکدوش ہونے والی یورپی یونین وفد کی سربراہ کی صدر مملکت سے الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ امریکی صدر کی بھارت پر آئے ٹیرف مزید بڑھانے کی دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا، بھارت نہ صرف بڑی مقدار میں روسی تیل خرید رہا ہے بلکہ اسے عالمی منڈی میں فروخت کر کے زبردست منافع بھی کما رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین میں ہونے والی ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ بھارت کی روس کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربتیں، دفاعی اور توانائی معاہدے سمیت بڑھتی ہوئی تجارت امریکہ کو بھارت کے ساتھ تجارتی پالیسی پر نظر ثانی پر مجبور کر رہی ہے۔ اسی لیے بھارت کی امریکہ کو ادا کیے جانے والے ٹیرف میں خاطر خواہ اضافہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور متحدہ عرب امارات اور عمان کو پہلی بار ریلوے کے ذریعے ملانے کا منصوبے کا نام حفیظ ریل ہے، جو جبل حفیظ کے نام پر رکھا گیا ہے، جو دونوں ممالک کی سرحد پر واقع ہے۔ منصوبہ اتحاد ریل، عمان ریل اور مبادلہ انویسٹمنٹ کمپنی کا مشترکہ منصوبہ ہے، جس کی تکمیل پر $2.5 ارب اخراجات اٹھیں گے۔ منصوبے کا مقصد العین کو عمان کے ساحلی شہر سہار سے جوڑنا ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط، مسافروں کی آمد و رفت اور لاجسٹکس کو نئی جہت دے گا۔ 5 اگست بھارتی جبر کی مذمت اور کشمیریوں کو سلام پیش کرنے کا دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ پاکستان بھر میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے 6 سال مکمل۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام اٹھایا تھا۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج کے دن سراپے احتجاج، LOC کے دونوں اطراف احتجاجی مظاہرے اور تقریبات، لاہور، استور، وادی نیلم اور کوٹلی سمیت شہر ریلیاں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر کشمیر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ حریت کانفرنس نے پیغام میں کہا کہ کشمیری آج بھی بھارت کے ناجائز قبضے کو تسلیم نہیں کرتے۔ کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزادی چاہتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب جموں کشمیر پر بھارت کا سامراجی قبضہ ختم ہوگا۔ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر پر قبضے کو مزید مضبوط کر رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی سرکار کسی بھی وقت کشمیر کو یونین ٹیریٹری قرار دے سکتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو دیگر بھارتی ریاستوں کی طرح بنانے کی
कोशिश कबूल नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम इस्तेसाले कश्मीर की तकरीब से खिताब, कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हकूक़ ख़त्म कर रहा है। तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके की हैसियत दाखिली कानून साजी से नहीं बदली जा सकती। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर में 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के खिलाफ एहतजाज। दफ्तर खारजा से डी चौक तक यौम इस्तेसाले कश्मीर रैली निकाली गई। रैली में वफाकी वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस और सफारतकारों की शिरकत, शहरियों, तलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। शुरका के कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती और भारत मुखालिफ नारेबाजी। कराची में सूबाई वज़रा की क़यादत में मज़ार कायद तक रैली निकाली गई। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, जुल्फ़िकार अली शाह और कमिश्नर कराची शरीक हुए। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमें कश्मीर के लिए फैसला कुन लड़ाई के लिए मजबूर न किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि आज़ादी की जिद्दोजहद में सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ के लिए तुर्की का आला अस्करी एजाज़ लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म फोर्सेस से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नेवल चीफ की तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से हम मुलाकात, दो तरफा बहरी तावन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ की तुर्क वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर तुर्किश नेवी फ्लीट से भी मुलाकातें। नेवल चीफ का इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड का दौरा, आबदोजों की तामीराती सलाहियतों का भी मुशाहिदा किया। पाकिस्तान ने यूक्रेन में पाकिस्तानियों की मुदाखलत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों की शमूलियत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से पाकिस्तान से ताहाल कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया। इल्ज़ामात के हक़ में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया गया। हुकूमत मामला यूक्रेनी हुक्काम के साथ उठाएगी। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल का हामी है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है। नेतन्याहू का गाजा पर मुकम्मल कब्जा करने का घिनौना मंसूबा। इस्राएली मीडिया ने दावा करते हुए कहा, इस्राएली वज़ीर आज़म गाजा पर मुकम्मल कब्जा करने जा रहे हैं। नेतन्याहू जल्द काबीना का इजलास बुला सकते हैं। हमास के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। हमलों में मजीद 94 फ़लस्तीनी शहीद, 439 जख्मी हो गए। भूख से मजीद 5 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। गजाई किल्लत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 180 हो गई। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में रोजाना 28 बच्चे शहीद हो रहे हैं। पेरिस में पाकिस्तानी निजात अली अकबर अखबार फरोश को फ्रांस का आला सिविल एजाज़ देने का ऐलान। अली अकबर 50 बरस से पेरिस में अखबार फरोख्त कर रहे हैं। अली अकबर पेरिस के आखिरी अखबार फरोश जाने जाते हैं। अली अकबर ने 1973 में फ्रांस आकर अखबार बेचना शुरू किया। अली अकबर को फ्रांसीसी सदर नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज़ से नवाजेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जापान से जंगी बहरी जहाज़ों के लिए 10 अरब ऑस्ट्रेलवी डॉलर का मुआहिदा। ऑस्ट्रेलिया ने जापान की कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज से मुआहिदा किया। ऑस्ट्रेलवी नायब वज़ीर आज़म के मुताबिक मुल्क की दिफा के लिए हालिया बरसों में ये सबसे बड़ा मुआहिदा है। इब्तिदाई 3 बहरी जंगी जहाज़ जापान में तैयार किए जाएंगे। बाकी 8 जहाज़ ऑस्ट्रेलिया के मगरबी इलाके में मकामी कंपनी तैयार करेगी।